راز ہے اس پاک رب کے نام سے جس کے سب نام ہیں۔ اس کو کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان قلب اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قلب اعظم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے کابینۃ البروج کے پہلے برج یعنی کہ برج حمل کے بارے میں۔ 21 مارچ سے لے کے 21 اپریل کے درمیان جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا برج حمل ہے۔ برج کا نشان مینڈا ہے، عنصر آگ، حاکم ستارہ مریخ۔ موافق رنگ کی بات کی جائے تو سرخ اور گلابی ہے۔ موافق پتھر یاقوت، مرجان، ہیرا۔ موافق دن منگل۔ نام کا پہلا حرف الف، لام، عین اور یہ ہے۔ بہترین دوست برج اسد اور برج قوس ہے۔ برج حمل کی خوبیوں اور خامیوں کی بات کی جائے تو برج حمل کے افراد فطرتی طور پر بہت تیز ہوتے ہیں۔ وہ تیزی سے بات کرتے ہیں، تیزی سے سوچتے ہیں، تیزی سے چلتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن میں یہ تیزی نہ ہو وہ برج حمل کے افراد نہیں ہوتے۔ یہ لوگ چیلنج کا مقابلہ کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ پیدائشی طور پر لیڈر ہوتے ہیں۔ یہ بڑی قوت، شان اور عزم کے ساتھ اپنا رستہ بناتے ہیں۔ آپ ان کو کوئی کام کرنے کا کہیں اور سمجھ لیں کہ وہ کام ہو گیا۔ یہ لوگ پہلے کرتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں، اور جب یہ چل پڑتے ہیں تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ یہ برج جرأت اور بہادری سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ لوگ تصوراتی ہوتے ہیں اور ان کی خواہشات زندگی سے بڑی ہوتی ہیں۔ ہر چیز یا ہر بات جو انہیں اچھی لگتی ہے اس کے بارے میں سوچ کر بہت پرجوش ہوتے ہیں، اور جو انہیں اچھی نہ لگے اس کے بارے میں بہت بے صبرے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ناخوش یا ناراض ہوں تو طوفان برپا کر دیتے ہیں، مگر یہ طوفان دیر پا نہیں رہتا۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ آپ ان کے چہرے کو حشاش بشاش پائیں گے، مگر بہت سے لوگ اسے نہیں سمجھتے۔ ان کی ناراضگی عارضی ہوتی ہے۔ ایک منفی برج حمل کا افراد بڑا اکڑ باز ہوتا ہے، خراب موڈ میں بالکل کسائی لگتا ہے۔ ابھی کسی کو چھری مار دے گا، لیکن جب اس کا غصہ اتر جاتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے بلکہ معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ ان افراد کی ایک بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ سچائی کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بات منطقی انداز سے کی جائے تو وہ پوری توجہ سے اسے سنتے اور مانتے ہیں۔ ان میں تمام تر منفی خصوصیات کے علاوہ معصومیت کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے۔ جب یہ اپنے خراب کردہ کسی صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو انتہائی معصوم لگتے ہیں۔ یہ لوگ بہترین افراد سے دوستی رکھتے ہیں اور بہترین تقریبات میں شرکت کرتے ہیں۔ دولت، رتبہ، شان و شوکت ان کی ترجیحات میں شامل ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی سب میں نمایاں نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حمل افراد کی خودی ان کے لیے بے حد اہم ہے، اور وہ اپنی طاقت کو محسوس کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو کہ ایک مثبت بات ہے۔ مگر جب ایک بچے کی طرح خود پسند شخص کا کسی دوسرے انفرادی طور پر طاقتور شخص سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ برج حمل کے افراد جانتے ہیں کہ اپنی نظریات کو کس طرح سے استعمال میں لانا ہے، اور بعض اوقات یہ اپنے نظریات کے لحاظ سے وقت سے آگے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی حد سے بھی آگے جا کر سوچتے ہیں، اور جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ان کی سوچ بڑی مثبت ہوتی ہے۔ ان کا یہی رویہ ان کی غیر معمولی ذہانت اور جسمانی توانائی کے امتزاج سے انہیں طاقتور بناتا ہے۔ ایک کمزور اور اپنی حد میں رہنے والے شخص کے بارے میں ان کا رویہ منفی ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمارٹ اور فیشن کے شوقین ہوتے ہیں، اور جسے حاصل کرنا چاہیں جلدی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ کمزور لوگ اپنی حدود میں کیوں رہتے ہیں۔ اگر آپ پیار سے انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں تو سمجھ بھی جائیں گے، مگر جب اگلی بار اس طرح کی صورتحال ان کے سامنے ہوگی تو وہ دوبارہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ لوگ تجربات کے شوقین ہوتے ہیں۔ یہ معجد اور بہادر ہوتے ہیں۔ کامیابی ان کی شخصیت کے لیے لازمی جز ہے۔ بعض اوقات یہ گھمنڈی بھی ہوتے ہیں۔ برج حمل قربانی کی علامت ہے، جبکہ اس برج کا علامت مینڈا ہے۔ مینڈا موسم بہار کی بھی علامت ہے۔ حملی افراد فطرتی طور پر نیک دل، کشش اتوار اور اچھی دماغی طاقت کے مالک ہوتے ہیں۔
ये लोग चाहते हैं कि दूसरे इन पर भरोसा करें या इनके दस्ते नगर बनकर रहें। इनके अंदर ये बड़ी अच्छी खूबी है कि ये डिप्लोमेसी से काम लेकर दूसरों को अपनी ज़ात में दिलचस्पी लेने पर माइल कर देते हैं, या वो इनके ख्यालात और मशवरे पर अमल करने लगते हैं। हमल अफराद बहादुरी की हद तक हौसलामंद और महमजोई के शौकीन होते हैं। हमल अफराद प्यार करने वाले, खुश इखलाक और सखी होते हैं। जज्बाती इतबार से ये बड़े एहसास और तेज़ मिजाज होते हैं। ज़रा सी बात पर इन्हें गुस्सा आ जाता है, बाज़ अवकात गुस्सा इनकी अकल पर गालिब आ जाता है। हमल अफराद के अंदर बुग़्ज़ और कीना होता है। ये लोग जारहियत पसंद, खुदसर और पुख्ता इरादे के मालिक होते हैं। हर किस्म की शख्सियत और मिजाज के मालिक होते हैं। ये अफराद अपनी तकदीर खुद बनाते और बगाड़ते हैं। हमल अफराद के अंदर इतनी सलाहियत होती है कि एक मसले के बारीक नकात को समझ सकें। इनके मुकाबिल ओस ज़हन के मालिक अफराद को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हमल अफराद बाज़ अवाक़ात ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला होकर नुकसान उठाते हैं। इनमें एक सलाहियत और भी होती है, ये ज़्यादा कोशिश किए बगैर काफ़ी मालूमात और तरबियत हासिल कर लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ज़रा भी परेशान हो तो किसी बात पर बगैर सोचे समझे अमल कर बैठते हैं। इनको चाहिए कि अपने जज्बाती नज़रियात का होशियारी से जायज़ा लेते रहें और फ़ौरन इस पर हरगिज़ अमल न करें। बहुत से हमल अफराद बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन इस शोबे में भी वो हर अव्वल दस्ते का काम करते हैं। मजमूई तौर पर बुर्ज हमल के अफराद इतने ज़्यादा खुद इत्माद होते हैं कि दूसरे इनसे सबक हासिल कर सकते हैं। चूँकि इनकी जड़ें चट्टानों की तरह मजबूत होती हैं, इसलिए वो ज़िंदगी के बड़े बड़े ख़तरनाक बहरानों से बचकर निकल जाते हैं। हौसला और खुद इत्मादी इनको फितरती तौर पर लीडर बनाती है। वो हकीकी तौर पर दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बाज़ हमल अफराद के लिए ये बात बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आखिर तक एक ही मंसूबे पर मुतवातर काम करते रहें। इसकी वजह यह है कि वो बहुत जल्द बोर हो जाते हैं और एक नई महमजोई के लिए रवाना हो जाते हैं। कोई नया काम शुरू करने के लिए वो इस बात को तरजीह देते हैं कि पुराना काम मुकम्मल कर लें या किसी और के सपुर्द कर दें। जिन हमल अफराद को ये बात मालूम हो जाती है कि कोई नया काम शुरू करने से पहले पुराने काम को मुकम्मल कर लेना चाहिए, वो अपने करियर और पेशे में बड़े कामयाब होते हैं। मजमूई तौर पर हमल अफराद ये चाहते हैं कि सोसाइटी इनकी सलाहियतों के मुताबिक इनकी कदर करे। बुर्ज हमल के अफराद को किसी के मतहत रहकर काम करना पसंद नहीं, ऐसा काम करना पसंद करते हैं जिसमें लोगों से काम लिया जाए या आज़ादाना तरीके से काम कर सकें। लोगों में आगे बढ़ने की लगन होती है, कुव्वते इरादी बहुत मजबूत होती है। हर नया दिन बलबलों अमंगों का होता है। हर रोज़ कोई न कोई अछूता काम ज़रूर सरअंजाम देते हैं। जिस काम में दिलचस्पी लें, इसको पूरा करने की नई नई तदबीरें इन्हें बड़ी आसानी से सूझ जाती हैं। अपने मकसद के असूल की खातिर कोई भी ज़रिया इख्तियार करने से दरगेह नहीं करते। किसी अदारे के सरबराह हों तो अपने मतहतों से काम लेने और नज़्म व ज़ब्त कायम रखने में बड़े शदीद होते हैं। वो ज़िंदगी के हर शोबे, हर मुकाम जहाँ पर भी हों, नुमायाँ होने और नुमायाँ होकर रहने की ख्वाहिश और कोशिश करते हैं। अच्छे लीडर होते हैं, दूसरों के मशवरे की तारीफ कम करते हैं और अपने फैसले के मुताबिक अपना रास्ता मुंतखब करना पसंद करते हैं। अपने ख्वाबों और इरादों को पूरा करने के लिए मुतहर्रक रहते हैं और अंत तक मेहनत करने वाले साबित होते हैं। मशवरा लेने की बजाय मशवरा देना पसंद करते हैं। सैरो सियाहत के दिलदादा होते हैं। इनमें एहतियात की आदत कम होती है, इसलिए न चाहते हुए भी बाज़ परेशानियां और दुश्वारियां इनके रास्ते का पत्थर बन जाती हैं। लोग बहुत जज्बाती और जल्दबाज होते हैं, चैलेंज कबूल करने वाले होते हैं, किसी मंसूबा या तंजीम को चलाने की अच्छी सलाहियत रखते हैं, काम को हिम्मत, हौसला, जल्दबाजी से करने वाले होते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी गुस्सा और जल्दबाजी है। इनको इससे परहेज करना चाहिए। आज की वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।